सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल भाटिया। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च दीयां तैयारियां किसान जोरां शोरां नाल कर रहे ने, पर इस सब दे विच किसानां दे नाल अज महिला किसान दिवस के मौके ते महिलावां भी वड्डी गिनती दे विच मैदान च नित्तर आईयां ने। अमृतसर दे विच महिलावां ने सरकार के खिलाफ वड्डा धरना लाया है, पर अज 2 धरने होर भी लगे ने। बीजेपी के लीडर हरजीत गरेवाल ते सुरजीत कुमार जियानी के पिंडां दे विच भी अज वड्डे धरने किसानां वल्लों लाए गए ने। कल नूं किसान जथेबंदियां दी सरकार दे नाल 10वें गेड़ की मीटिंग होण जा रही है, पर उस तो पहला ही खेती राज मंत्री कैलाश चौधरी ने एक विवादित बयान दोबारा तो दिता है। कैलाश चौधरी कहते हैं कि कुछ किसानां दे लीडर नहीं चाहते कि मसले का हल होवे। उन्होंने आख्या कि कामरेड मसले का हल नहीं होण दे रहे, यानी सरकार अजे भी किसान जथेबंदियां दे विच फुट पाउण दे लई इस तरह के बयान लगातार दाग रही ने, जिस दे नाल कन्फ्यूजन वर्गी स्थिति बने ते किसान जथेबंदियां दे विच किसी तरह के नाल फुट पै सके। साडे नाल बीजेपी के लीडर हरजीत गरेवाल जुड़ रहे हैं। उन्हां दे नाल गलबात करते हैं कि क्यों सरकार अजे भी नरम रुख दे रख के किसान जथेबंदियां दे नाल गलबात क्यों नहीं करना चाहती। मीटिंग तो पहला इस तरह के विवादित बयान क्यों दिते जा रहे हैं ते हरजीत गरेवाल हुणां दे घर दे बाहर भी अज धरना लग्या है ते बीजेपी के बाकी लीडरां दे पोलीटिकल करियर किस दिशा वाल जा रहे हैं। पार्टी वड्डी है या मातभूमि, पार्टी वड्डी है या पंजाब, इस बारे गलबात करने लई हरजीत गरेवाल साडे नाल जुड़ रहे हैं। गरेवाल साहब, दैनिक सवेरा ते स्वागत है। शुक्रिया जी। गरेवाल साहब, सब तो पहला असीं इसे गल तो शुरुआत कर लेने आ, ये बयान उस तरह के जारी है। कल नूं मीटिंग होनी है किसानों की सरकार दे नाल ते अज फिर खेती राज मंत्री कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि माओवादी हल नहीं होण दे रहे, कुछ किसान लीडर नहीं चाहते मसले का हल हो जाए। तो गल उही है कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो। सरकार का टैक्टिक्स अजे भी तुहानूं लगदा कि नरमी जिहड़ी हैगी है, नरमी नाल जे टेबल ते बैठ के गल करना ते इस तरह के बयानों तो गुरेज करना चाहिए सरकार नूं। देखो, इस तरह पमिल जी, असल च बयान नूं गलत समझा गया। जो बयान उन्होंने दिता, एक तो मैं ये कहना चाहना कि जिहड़ी किसान ने वो जिहड़े सड़कों पर बैठे आ, वो किसी पोलीटिकल पार्टी दे नहीं है। वो किसान ने वो अपनी उन्होंने ये जचा दिता गया किसी तरह भी ठीक या गलत तो बाद का विषय उन्होंने ये जच गया कि उन्होंने जिहड़ी जमीन हैगी आ वो सरकार ने खो के अडानी ते अंबानी नूं दे दी, जिन्हां सरमाएदारां नूं दे दी। जदों ये आ जांदा, मैं भी जिमीदार हाँ, जट हाँ, ते मैनूं पता कि जे मेरी जमीन दे बारे कोई गल करे तो मैं मरन मारन लई भी तैयार हाँ। इसे तरह उन्हां दी भी मानसिकता हैगी आ ते वो जाके इस ठंड च दिल्ली सड़कों ते बैठ के उत्थे बॉर्डर ते जाके ते वो तो बैठे हुए ठीक अपने गल करने वास्ते। हालांकि जमीन ते कब्जा किसी दे नहीं होना और ना इन्हां कानूनां नाल कब्जा होना, ना इन्हां कानूनां तो बिना होना। किसी सरकार की ताकत नहीं है कि किसान की जमीन ते कब्जा कर दे, पर शंके दूर करने और उन्हां दीयां जिहड़ियां शंकावां ने उन्हां नूं एड्रैस करना वो सरकार का काम भी है ते धर्म भी है, राज धर्म है। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ कैलाश जी ने कही ਆ, ਸਾਡੇ स्टेट मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर ਦੇ चौधरी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि ਜਿਹੜੇ किसान लीडर ने जथेबंदियां ਦੇ लीडर ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ अलग-अलग ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਐਮਪੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। वो चरूनी ने उन्होंने भी चोन लड़ी है 2 बार आम आदमी पार्टी तो, दोनों बार जमानत जब्त हुई। गुरनाम सिंह और जोगिंदर यादव और ये जिहड़े इस तरह के लोग ने, ये किसी कीमत ते नहीं चाहते कि ये हल हो जाए, इसनूं लंबा करना चाहते हैं। उन्हां दी अपनी विचारधारा, क्योंकि कम्युनिस्ट जिहड़े पर ਝੜੂਣੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ कैलाश चौधरी ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। मेरे राजपुरे के अंदर तो बहुत सारिया उदाहरण ने। साडे इन्नी ज़्यादा इंडस्ट्री सी वो सारी इन्होंने खत्म की।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਥੋਕਦੇ ਭਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਕੋ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ CA ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ USA ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ NIA ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ NIA ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਮਿਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੰਗਣਗੇ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ BJP ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ BJP ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਈਟ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਮਲ ਜੀ ਸਭ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ED ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਣੇ NIA ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਡਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ NIA ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 2-2 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ NIA ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਪਮੇਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀਆਂ 2-2 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਆ BJP ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ BJP ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? 2-2 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਗੱਲ ਦੀ। BJP ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸੁੱਟੀ, ਉਸ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ BJP ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਈ ਆ ਰਹੇ। ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਲੱਬ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੋਬਰ ਸਿੱਟਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਡਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਨਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਾਣਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 140 ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 26 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 5-6 ਹਰ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ 100% ਇਸਲਾਮਿਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ
ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਾਮਾਰੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੱਜ ਆ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਗੋਬਰ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਡਟ ਕੇ ਨਿਤਰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸੜਕ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ। 31 ਦੇ 31 ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਔਰ 13 ਬਨੂੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, 13 ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 MP ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 100 MP ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ 100 MP ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? 100 MP ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ 13 ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਨੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ 13 ਤੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 13 ਤੋਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਦੀ ਆ, 2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡੀਪੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 13 ਹੀ ਤੋਲਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਔਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਖਰੀ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਖੜ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹਿੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡ 'ਚੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰਡ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਡਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਜੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕਰੇ, ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।